Hi students, hope everyone is fine and safe. It gives me immense pleasure to welcome you all to my new video. And today's video is about how to prepare the subject Assistive Technology for Analyst Exam November-December 2025. The subject code is CBM 333 and it is 2021 regulation. In this video, we will see unit-wise discussion and important question discussion for this particular subject Assistive Technology. Before starting this video, I would like to set up a clear expectation about this particular subject. இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2021 ரெகுலேஷன்ல புதுசா ஆட் பண்ணிருக்க சப்ஜெக்ட் and we don't have previous year question papers for the subject but ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட் full and full theory and இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு 3 to 4 டாபிக்ஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா போதும் கண்டிப்பா நல்லாவே ஸ்கோர் பண்ணலாம் and இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா சைட் ஹெட்டிங்ஸ் and important points எல்லாம் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கனாவே நல்லா ஸ்கோர் பண்ண முடியும் prescribed author books யூஸ் பண்ணி படிங்க so that அதுல இருக்க side headings அதுல இருக்க topics யூஸ் பண்ணீங்க அப்படினா you can score more marks. With this we will start this particular video. So we start with unit wise discussion. Unit wise discussion பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா first unit வந்து cardiac assist devices. So cardiac assist devicesல very important question வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த cardiac pacemaker and similarly வந்து பாத்தீங்க அப்படினா schematic for temporary bypass of left ventricle or prosthetic heart valves. And similarly, the principle of external counter pulsation techniques. இது எல்லாமே ரொம்ப key areas unit 1 பொறுத்த வரைக்கும். And unit 2ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த artificial kidney கண்டிப்பா படிச்சிருக்கோம். And similarly வந்து இந்த hemodialysis unit அப்படினா என்ன and portable dialysis monitoring and functioning parameters இதெல்லாம் ரொம்ப key areas. And unit 3 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா கண்டிப்பா இந்த ஹியரிங் எய்ட்ஸ் பேஸ் பண்ணி क्वेश्चन இருக்கும் அதுல இந்த கன்வென்ஷனல் ஹியரிங் எய்ட்ஸோட டிராபேக் என்ன அதோட பிரின்சிபல் என்ன அப்படின்றது கன்ஃபார்மா கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन and similarly DSP based ஹியரிங் எய்ட்ஸ் and அது இல்லாம வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாஸ்கிங் டெக்னிக்ஸ் SISI இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட்டான கீ ஏரியாஸ் and unit 4 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா இந்த ஹேண்ட் அண்ட் ஆர்ம் ரீப்ளேஸ்மென்ட் அது என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்கு that is very important question. Similarly, in the functional electrical simulation and similarly sensory assist devices. These are all key areas. And unit 5 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு क्वेश्चन பார்த்தா போதும். Transcutaneous electrical nerve stimulator and assistive device in drug delivery. இந்த ரெண்டு क्वेश्चन பார்த்தாவே போதும். And இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த புக் வந்து உங்களுக்கு டவுன்லோட் லிங்கா கொடுத்திருக்கேன் கண்டிப்பா அந்த புக் யூஸ் பண்ணி படிங்க so that you can score more marks. Now we will see question wise discussion. Question wise discussionல as I said unit 1 பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பா இந்த 4 questions படிங்க. Schematic for temporary bypass of left ventricle and similarly principle of external counter pulsation techniques, prosthetic heart valves, cardiac pacemaker and 4 क्वेश्चन कंफर्म படிச்சிருங்க யூனிட் 1 பொறுத்த வரைக்கும். and unit 2 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படினா portable dialysis monitoring and functional parameters, artificial kidney, hemodialysis, all these are very important question. இது இல்லாம philosophy of kidney what is what நான் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. and unit 3 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா hearing aids இருந்து கண்டிப்பா ஒரு क्वेश्चन இருக்கும் அதுல முக்கியமா வந்து இந்த DSP ஹியரிங் எய்ட்ஸ்க்கும் கன்வென்ஷனல் ஹியரிங் எய்ட்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் கேட்கலாம் சோ அதனால எப்படி கேட்டாலும் எழுத தெரியும் உங்களுக்கு ஹியரிங் எய்ட்ஸ் அண்ட் டிராபேக்ஸ் அது இல்லாம DSP பேஸ்ட் ஹியரிங் எய்ட்ஸ் இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமான क्वेश्चन இது இல்லாம மாஸ்கிங் டெக்னிக்ஸும் பார்த்து வச்சுக்கோங்க and apart from that anatomy of ear just what is what நான் பார்த்துக்கோங்க because we are leaving more topics here இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படினா இந்த அசிஸ்டிங் டிவைஸ்ல SISI கான்செப்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு சோ அதனால இந்த 4 क्वेश्चन கோ த்ரூ பண்ணுங்க. And unit 4 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா hand and arm replacement different types of models very important question and similarly the sensory assist device is also important question and external powered limb prosthesis and functional electrical simulation unit 4 லயுமே இந்த 4 question கன்ஃபார்மா படிச்சிருங்க. and unit 5 பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டு question பார்த்தா போதும் transcutaneous electrical nerve stimulator and assistive devices in drug delivery right. So ரொம்ப ஈஸியா படிக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் தான் ஈஸியா predict பண்ணலாம் இந்த क्वेश्चंस நம்ம பார்த்து சொல்ற क्वेश्चंस பார்த்தாவே more than enough
And you part A பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த சப்ஜெக்ட்ஸ்ல நீங்க எல்லா கொஸ்டினுமே எழுதலாம். ஸோ அப்போ நம்ம விட்ட ஏரியாஸ்ல வாட் இஸ் வாட்னு பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களால 10 கொஸ்டின்ஸ் எழுத முடியும். இந்த மாதிரி சப்ஜெக்ட்ஸ்ல கண்டிப்பா 10 கொஸ்டின்ஸும் நீங்க 10 கொஸ்டின்ஸ் எழுதுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 8 கொஸ்டின்ஸ்க்காவது கன்ஃபார்மா ஃபுல் 2 மார்க்ஸ் வாங்கலாம். ஏன்னா எல்லாமே ஜென்ரலைஸ்டா மோஸ்ட்லி ஜென்ரலைஸா தான் இருக்கும். ஸோ யூனிட் 1 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த கார்டியா ஃபங்க்ஷன் அண்ட் பாராமீட்டர்ஸ், ரைட், அண்ட் இன்ட்ரா ஆப்டிக் பலூன் பம்ப், ரைட், ஆக்சிலரி வென்ட்ரிக்கிள், அண்ட் இங்க யூனிட் 2 பொறுத்தவரைக்கும் இந்த philosophy of kidney, membrane dialysis இதெல்லாம் விட்டுருக்கோம். இதெல்லாம் வாட் இஸ் வாட் கோ த்ரூ பண்ணும்போது அண்ட் யூனிட் 3 பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காமன் டெஸ்ட் நம்ம ஃபுல்லா விட்டுருக்கோம். அதெல்லாம் வாட் இஸ் வாட்னு தெரிஞ்சுக்கோம். கண்டிப்பா அந்த காமன் டெஸ்ட் வந்து ஒரு 2 மார்க் क्वेश्चन கண்டிப்பா இருக்கும். ஆடியோகிராம்ஸ், ஏர் கண்டக்ஷன், போன் கண்டக்ஷன் இதுல இருந்து, ரைட். அண்ட் யூனிட் 4 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த feedback in optic system விட்டுருக்கோம். அண்ட் சிமிலர்லி வந்து இந்த எக்ஸ்டர்னலி பவர்ட் லிம்ப் ப்ரோசஸ் நல்லா பாத்துக்கோங்க. அது வந்து ஒரு 2 மார்க் வர வாய்ப்பு இருக்கு. யூனிட் 5ல இந்த பயோ ஃபீட்பேக்னா என்னன்னு கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா 2 மார்க்ஸ் எழுதலாம் இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும், ரைட். So today what we have seen is we have seen important question for this particular subject, assistive technology. I believe this video will be very useful for you. All the very best, my dear students. Thank you.